Non-timber forest product, antiapi and medicinal aromatic plant. And we can see important of antiapi and map. Okay, importance of major forest product, timber, primary wood used for construction and furniture, and small wood, secondary wood used for pole and tools, and firewood, wood used as a fuel for cooking and heating, and minor forest product comprise all forest product other than major ones, and include bark, leaves, fruit, grass, animal and mineral product collected from forest. Okay, often considered by product, but they are highly useful for human, and non-timber forest product by non-wood forest product term used interchangeably with MFP, and include all biological material of plant and animal origin, mineral from forest, and excluding timber and firewood. And definition MP Siva 1998. Antiapi are all utility product from forest excluding timber, including plant, animal and minerals. FAO 1999. Product of biological origin other than wood, gather from forest, plantation, agroforestry and or tree outside forest, and DBR or MC Dormat 1989. All biological material other than timber used by humans, and component of antiapi component must exclude timber derived from forest or trees useful for humus including plant, animal and minerals, can also include service such as tourism, recreation and wildlife watching. Example of antiapi in Nepal भने mechanical and aromatic plant by jadibooty plant part wood, leaves, shoot, bark, flower, fruit, seed, root, other product, juice, gum, resin, tannin. Use good and services derived from forest species other than timber and fuel wood, and notable antiapi and map चाहिँ Yarsagumbा Ophiocordyceps sinensis, medicinal fungus from high altitude Himalayan region, high vulnerable for its purported health benefit, and timur Xanthoxylum armatum, Nepali or Sichuan pepper, and culinary spikes and medicinal use, and Chiraito, Suitaria chirauta, bitter herb used in traditional medicine for treating various alignment, and Salla, Pinus roxburghi, source of pine resin and the pine nuts used in medicinal and aromatic and resin based product. Lokta, Daphne Barlow, Daphne papyracea, bark used for making handmade, durable and eco-friendly paper, and other important medicinal and aromatic plant भन्नाले सर्पगन्ध राहुलफियर सर्पेन्टिना, antihypertensive properties, and amla Phyllanthus imlinga, rich in vitamin C and boost immunity. Neem as a director indica, medicinal use for skin and dental care, and tulsi Ocimum santum, sacred herb, and release stress, and
boost immunity. Jotamasi nardo nardostatis grandiflora, calming and stress relieving properties. And kutki neopycoraza scrofularifolia hepatoprotectives aid digestion. And dhupi artemisia vulgaris medicinal aromatic use as incense of for smudging. Other notable antiapi in Nepal. Katha from Khair, Sarabat from Bel and Dalechuk, Sarabat. Wine from Guras, फ्लोर एन्ड एसेलु फ्रुटबाट वाइन आउँछ. रोप फ्रम केतुके एन्ड बाबियो. स्पाइस फ्रम जिम्बु कार्डम एन्ड टिमुर. बार्क एन्ड लिपबाट लिप चाहिँ पिपल भोर्ला भोजपत्र. छत्रिस फ्रम सिमल. सिरानी फ्रम भाग एन्ड एडिबल रुट ट्युबर रुद्राक्षी एन्ड बोधिचित्त. क्लोथ एन्ड पेपर येल्लो लोक्ता. मसरुम गुची मजिथो एन्ड रेजिन ओइल डाई. खोटे पाइन रोजिन टर्पेन्टाइन. ढटेलो ओइल रिठा सोप्स. ओके. एन्ड अदर फरेस्ट प्रोडक्ट्स फिस इन्सेन्स इन्डस्ट्रियल गुड फ्रम ब्याम्बो रतन ब्रोम एन्ड फर्निचर. इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स चाहिँ एनटिआइपी कन्ट्रिब्युट सिग्निफिकेन्टली टु नेपाल इकोनोमी एन्ड हेभ हाई ग्रोथ पोटेन्सियल. वर्ल्ड ब्याङ्क एस्टिमेट ग्लोबल ट्रेड इन हब एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट कुड रिच चाहिँ 500 बिलियन बाई 2025. नेपाल रिजन बायोडाइभर्सिटी हेज abundant medicinal plant making the sector crucial. Top 10 high demand species यार्सागुम्बा रिठा जटामसी तेजपात कुरिलो बार्क कुटकी पदमचाल टिमुर पाखनबेद चिराइतो गुची च्याउ हैन. गभर्मेन्ट प्रायोरिटी चाहिँ 33 हाई भ्यालु प्लान्ट आइडेन्टिफाइड फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट. एन्ड वी क्यान सी नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता प्राप्त के त जडीबुटीहरू. नेपालमा आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता प्राप्त जडीबुटीहरू हेरौँ. 33 वटा ल याद गरौँ है त. अमला अतिएर ओखरले कुटी. अमला आत्तिएर ओखरले कुटकी. गुच्छीमा गुर्जो हाल्दा चिलाएर. जङ्गलमा जटामा झ्याउ पलाएर. टिमुरले तेजले धसिङ्रा निकाली. निमले पदमचाली पागेकोमा पाँचौँले लगाई होइन. त्यसपछि पिपलले बिखलाई बोझो र भ्याकुरमा राखेर मजितोलाई दिँदा. यार्सागुम्बा र रिठालाई लघु पत्र जस्तै बनाएर लोटले सुगन्ध दिँदा सुगन्ध कोकिल भयो. र कुरिलोले सर्पगन्ध आउँदा सतुवा कालो मुसलीले बनलसुन जस्तै फाइदा गर्ने रहेछ हैन. कालो मुसली कुर्कुलीको अब साइन्टिफिक नेम पढौँ. फाइलेन्थस इम्लिका अत्तिस. अमला अत्तिस एकोनिटम हेटेरोफाइलम. जुग्लान्स रेठिया. नियोपाइकोराइजा स्क्रोफुलारिफोलिया कुटकी. मर्चेला स्पिसिस गुची च्याउ. टाइनोस्पोरिया सेनेन्सिस गुर्जो. स्विटारिया चिराइता
चिराइतो जङ्गली सयपत्री ट्यागटस मिनुटस जङ्गली सयपत्री जटामसी नार्दो स्ट्याची ग्रेन्जिफलोरा ज्याउ लिचेन्स एन्ड टिमुर जेन्थोजाइलम अर्माटम एन्ड होइन अर्माटम तेजपात सिनामोमम तामला धसिरे गाउलथेरिया फ्राग्रान्टिसिमा निम एजाड्रेक्टा इन्डिका पदमचाल रियम अस्ट्राली पाखनबेद बर्जिलिया सिलिएटा पाँचौँले डायक्टोलोराइजा जिरिया एन्ड त्यसपछि पिपरलुङ्गुम बिख एकुनिटम स्पिकाटम एन्ड बोजो एक्रोस कालामस भ्याकुर डायस्कोरिया डेल्टोइस मजितो रुबिया मजितो एर्साकुमा कर्डिसेप साइनेन्सिस रिठा सफिन्डस म्युकोरोजी लघुपत्र फाइलान्थस एक्जान्ड्रम त्यसपछि एक्जान्ड्रम लघुपत्र लोडसल्ला वालिचिएना सुगन्धवाला भलिरेन जटामसी त्यसपछि सुगन्ध कोकिला सिनामोमम टेनुइपिली कुरिलो एस्पारागस रासिमोसस सर्पगन्ध राउल्फिया सर्पेन्डेना सतुवा पेरिसपोलिफाइला कालो मुसिलो कुर्कुलिको ओर्चिओइडास र बनलसन एलियम वालिची एन्ड बायोडाइभर्सिटी एन्ड एनटिएपी कन्जर्भेसन हेर्ने भने इम्पोर्टेन्ट हब एन्ड एनटिएपी फरेस्ट प्रोडक्ट आर इन्टिग्रेटेड component of forest biodiversity and conserving them in essential for maintaining overall ecosystem health and sustainable use is the core principle of their conservation and use of biodiversity. Mainly human communities bear the responsibility for conservation. However, many peoples are unaware of this responsibility, making education and awareness crucial. And conservation hub and NDIP must be integrated with forest biodiversity conservation. Educate knowledge of species growth and ecology is essential for holistic conservation. Sustainable harvesting ensure long-term availability of resources. Common problems in hub and NDIP conservation: deforestation and forest degradation, destruction or damage to tree and plant, and overgrazing by livestock, overharvesting often due to poor monitoring even when collection is permitted, exploitation beyond production capacity and leading to depletion, lack of predetermined sustainable harvest limit for collection area, and protected and priority plant species of Nepal. Okay, protected and priority plant species of Nepal है त तालिस सुङ्गाबा तालिहानी सुनगाबा सुगन्ध कोकिल यार्साको रुकुन्युमा कालबल होइन कालबल पाँचौँले सतीसाल भएर वन तरुल र गिट्ठाले भोटे लहरालाई ओखर र क्यासरमा राखी चाँप र जटामासीलाई कुटेर जटामसी कुट्की झ्याउ र गुसीलाई लघुपत्र बनाएर विजय सालसँग चाहिँ सर्पगन्ध र सालसँग राखेर लौडसल्लालाई झरीकोटमा राखेर सुगन्ध निकाल्यो। अब एकचोटि हेरौँ फेरि तालिसपत्र एभिज स्पेक्टाबिलिस फर तालिसपत्र ओर्चिड सुनगाभा ओर्चिड चाहिँ सुनगाभा एपेन्डेक्स 2 मा पर्छ। साइटिस एपेन्डेक्स 2 मा IUCN रेड लिस्ट इन्डेन्जरमा पर्छ सुनगाभा।
सिनामोमम ग्लाउसेन्सिस सुगन्ध कोकिल चाहिँ नेपाली हैन, नेपाली सासाफ्रे, कर्डिसेप्स साइनेन्सिस यार्सागोम्बा, क्याटरपिलर फंगस एन्ड साइथिया स्पिनुलोसा रुखुन्यू ट्रिफर्न रुखुन्यू चाहिँ 2 मा पर्छ। साइकास पेक्टिनाटा कालबल साइकस 2 मा पर्छ इन्डेन्जरमा। एन्ड डाइक्टिलोराइजा हेटेरिजिरिया 5 औँले स्लेपमा पर्छ। डल्बर्गिया ल्याटिफोलिया 37 साल इन्डियन रोजवुडमा पर्छ र इन्डेक्समा पर्छ। एन्ड अर्को कुरा चाहिँ डाइस्कोरिया डेल्टोइड्स बन्तरोल डेल्टोइड याम चाहिँ एपेन्डेक्स 2 मा पर्छ, इन्डेन्जर हो है त। ब्याकुर चाहिँ तरोल 2 मा पर्छ। डाइस्कोरिया बुल्बिफोरा गिट्ठा चाहिँ बुल्बोस याम, जिनेटम मोन्टानम भोटे लहर जिनेटम 3 मा पर्छ इन्डेन्जर्समा। भोटे लहर पनि 3 मा पर्छ इन्डेन्जर्स। ओखर जुग्लान्स रेजिया वालनट, मेकोनोप्सिस रेजिया क्यासर हैन, हिमालयन येलो पोपी 2 मा पर्छ क्यासर। 3 मा पर्छ। एन्ड माइचेलिया चाम्पाका चाँप म्याग्नोलिया भन्छ र इन्डेक्जेक्समा पर्छ। माइचेलिया किसोपा वन चाँप है, म्याग्नोलिया। त्यसपछि नार्दो स्टाटिस ग्रान्डिफलोरा जट्टामसी स्पाइकनार्ड एपेन्डेक्स 3 मा पर्छ र इन्डेजेक्समा नियोपाइकोराइजा स्क्रोफुलारिफोलिया कुट्की जेन्टियामा पर्छ इन्डेक्स। एन्ड हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ नार्दो स्टाटिस ग्रान्डिफलोरा जट्टामसी स्पाइक्ड 3 मा पर्छ इन्डेक्स। नियोपाइकोराइजा स्क्रोफुलारिफोलिया कुट्की जेन्टिया र इन्डेक्स। पार्मेलिया स्पिसिस ज्याउ लिचिन्स एन्ड पोडोकार्पस नेरिफोलियस गुच्सी पोडोकार्पस चाहिँ 3 मा पर्छ इन्डेन्जर। एन्ड पोडोफाइलम हेक्जान्ड्रम लघुपत्र मे एप्पल र टेरोकार्पस मार्सुपियम विजयशाल इन्डियन किनोट्री। एन्ड अर्को गएर चाहिँ रौल्फिया सर्पेन्टिया सर्पगन्ध सर्पेन्टाइन 2 मा पर्छ, क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर। सर्पगन्ध 2 मा पर्दछ, क्रिटिकल्ली सिआरमा पर्छ, क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर। सोरिया र अवस्था साल चाहिँ भयो। ट्याक्टस लोटसल्ला हिमालयन येलो लोटसल्ला 2 मा पर्छ, लोट चाहिँ 2 मा पर्छ इन्डेन्जरमा। टिक्टोना के अरे अर्को छ यो टेट्रासेन्ट्रोन्स साइनेन्सिस झरीकोटे टेट्रासेन्ट्रोन झरीकोटे 3 मा पर्छ रेडमा। र भलेरियाना जटामसी इन्डियन भलेरियाना चाहिँ सुगन्धवाला हो। प्रपर युटिलाइजेसन अफ हब एन्ड एन्टिएपी प्रपर युटिलाइजेसन चाहिँ हेरौँ। To utilize herb and non-timber forest product effectively, it is essential to implement conservation and management measure. Proper utilization ensures sustainability and maximize economic benefit. Key steps include economic mapping and resource survey. इकोनोमिक म्याप गर्नु पर्यो, रिसोर्स सर्वे गर्नु पर्यो। इकोनोमिक म्यापिङ गरिसकेपछि सस्टेनेबल कलेक्सन हुनु पर्यो। त्यसपछि भ्यालु चेन इन्हान्समेन्ट भइसकेपछि सिद्धो है।
इकोनोमिक म्यापिङ गर्दाखेरि conduct scientific survey in area where herb and NTP are found and evaluate availability and determine annual sustainable collection limit and help in planning harvesting without depleting resources and sustainable collection चाहिँ collect herb only after they reach maturity and ensure time interval between harvest to allow natural regeneration and maintain ecological balance and prevent over exploitation and develop a sustainable collection system based on growth and regeneration data and value chain enhancement होइन Sealing raw herbs often provide mineral incomes, processing at or near collection stage and drying extracting oil or essence attractive packaging significantly increase market value and enable small quantity to be sold naturally or internationally for higher return supported by domestic and international organization promoting value added NTIP product and relationship between NTIP livelihood and market in Nepal is important of NTIP for livelihood. Herb and NTIP are found across Nepal with high Himalayan being especially rich in bolom, valuable mechanical herbs, medicinal herbs, and harsh climate, difficult terrain, and a long agriculture cycle make NTIP an important livelihood source for local communities, and mid-hill and lowland rely more on community or private forest for herb due to dense population and cultivated land. Three main way herb contribute to livelihood is collection from national forest, legal with permit but challenging due to fluctuating market demand and lack of collector knowledge on quality and harvesting time and dominance of large trade in collection area, advantage for remote Himalayan communities and familiarity with terrain availability of herbs and potential for group work among poor household and cultivation in community forest. Expansion of community forest provide opportunity for herb farming. Forest work plan can identify barren dry area for cultivation and support available through and forest offices training and awareness program, special program for poor and marginalized families and donor funded project promoting inclusives and cultivation on private land है sustainable for farming with access to land and water, technical skill and market connection. Campaign like Dabur Nepal and Gorkha Ayurveda offer purchase agreement for herbal crop and support for cultivation and livelihood addition. Marketing of herb and NTIP use food spice aromatic blend perfume and cosmetic traditional and modern medicine. Success factor quality and consistency of supply, value addition, dyeing processing and packaging, access to national and international market. च्यालेन्जहरू चाहिँ नो युनिफर्मिटी एन्ड एडिसनल alteration of product and lack of certification and quality verification, scattered source with weak buyer seller network, unpredictable demand for foreign buyer, insufficient storage, warehousing and processing technologies,
over harvesting and unscientific collection method, weak institutional support and ambiguous intellectual property right, WTO context, intense local market and competition with के त preference for low quality important and cultivation practice of Nepal and tapping community cultivated herbs चाहिँ सिट्रोनेला लेमन ग्रास पाल्म रोज मेन्थोल पिपरमिन्ट होइन साफ्रोन टिमुर सर्पगन्ध पाइरेथस थ्रोम एन्ड बेलाडोना चामोमिले सताबी चिराइतो. There is increasing need for cultivation of pepper and sugandha kokila and जटामसी कुटकी एटिस पदमचाल लोरसला के अरे रिसोर्स फर एन्टिएपी फार्मिङ केमिकल कन्सिस्टेन्सी है, केमिकल कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो र रिड्युस प्रेसर अन वाइल्ड रिसोर्सेस होइन, हाई इल्ड अफ अर हाई क्वालिटी स्पेसिस हुनु पर्यो, पुरली एन्ड रेगुलरली इस्यु हुनु पर्यो है त. केमिकल कन्सिस्टेन्सी कल्टिभेसन इन्स्योर युनिफर्म chemical composition of herbs and reduce pressure on wild resources. Over collection threatens natural population and high yield or high yield quality species. Cultivation produce quality product with greater greater benefit. Policy and regulation issue. Farming avoid difficulties in collecting from natural source due to changing regulation and require farmer technology. Consideration for anti-IP cultivation include के त consideration for anti-IP cultivation include के consideration गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, त्यहाँको कुनै पनि ठाउँको क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी छैन, सोइलको क्वालिटी, सीड सेलेक्सन एन्ड सोइङको कुराहरू, नर्सरी टेक्निक, प्लान्टेसन मेथड र केयर एन्ड मेन्टेनेन्स कुरा, हार्भेस्टिङ टेक्निक्स, स्टोरेज एन्ड पोस्ट हार्भेस्टिङको कुरा, गुड कलेक्सन एन्ड स्टोरेज प्र्याक्टिस GCP है त के हुनु पर्यो त, बेस्ड अन WHO गाइडलाइन्स एन्ड सस्टेनेबिलिटी प्रिन्सिपल, इन्स्योर क्वालिटी र मेटेरियल सुइटेबल फर बोथ लोकल एन्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, की प्रोडक्ट्स, obtain a collection permit from the divisional forest office, assure resource status availability of herbs and prepare a collection plan including rotational system and identify and select specific plant part to collect and determine appropriate harvesting time and conduct of preliminary processing, cleaning, drying, grading, maintain purity of raw material, proper packaging for storage and transport, permit required paying the prescribed fee as per government regulation. All collection must comply with government rules, especially for wild source. Key takeaway, okay? Key takeaway: anti-IP are vital for livelihood, especially in remote Himalayas region, and sustainable harvesting, cultivation and value addition enhance economic benefit, and marketing challenge must be addressed in by quality control, certification, storage and international promotion, and proper farming technology and good collection practice ensure long-term sustainability and high quality supply. And we can see okay, organs नेपाली नाम इङ्ग्लिस टाइम के अरे केही यहाँ चाहिँ केही एन्टिआइपीहरूको चाहिँ हार्भेस्टिङ कहिले गर्ने भन्ने कुरा छ. लिफ लोड सल्लाहको लिफ चाहिँ
लोड सल्लाको नोफेमा गर्ने, लोड सल्लाको निप पात चाहिँ लोफेमा नोफेमा गर्ने, नोफेमा है त। त्यसपछि लिप सुनपातीको सेउ सुनपातीको लिप सेउमा। त्यसपछि अर्को छ लिप तेजपत्ताको लिप ओफेमा तेजपत्ता है, ओफेमा तेजपत्ता। त्यसपछि गएर लिप चाहिँ धसिङ्ग्रेको लिप चाहिँ मेफेमा धसिङ्ग्रे। त्यसपछि सिनामम चाहिँ ओए गरेर चाहिँ ओएमा चाहिँ सिनामम स्टिक्स है त। त्यसै बार्क चाहिँ चुत्रोको बार्क चाहिँ चुत्रोको बार्क पनि ओए गरेर चाहिँ निकाल्ने हो। बोक्रा पाउन हैन, काउलोको बोक्रा चाहिँ ओए गरेर पनि सेम चुत्रोको बार्क जस्तै निकाल्ने ओए गरेर। रुट चाहिँ सतुवाको रुट चाहिँ सतुवाको रुट निकाल गर्ने हो। त्यसपछि रुट जटामसीको रुट जटामसीको रुट निकाल्ने। त्यसपछि रुट फ्राग्रान्ट सेउ खाएर फ्राग्रान्टको रुट निकाल्ने। जरा कुट्कीको जरा गरेर कुट्नेको जरा निकाल हो। त्यसपछि अर्को जरा अत्तिसको जरा चाहिँ सेउ खाएर अत्ति आत्तिएर जरा निकाल। जरा कुरिल्लोको जरा कुरिल्लोको जरा निकाल्देऊ, आलु जस्तै कुरिल्लाको जरा निकाल्देऊ। रुट पदमचाल डेजा भनेर पदम चाल्दै गर्दा त्यसको रुट निकालिदिने। जरा पसभन्द भेडा गरेर जरा निकाल्ने। जरा बोजोको जरा चाहिँ बोजो, यस्तो बोजो मान्छेको जरा जरा निकालिदिने। धुपज्दी है धुपज्दी निकालिदिने। गानो फरेस्ट गार्लिक चाहिँ ओजा फरेस्ट गार्लिकको जानो निकाल्ने। अब जरा धुपादी गरेर गानो। त्यसपछि स्याङ्स गमडोल ओजा गरेर गमदल हैन। त्यसपछि गएर गानो काकोलीको गानो काकोली ओजा तेरो गानो निकालिदिन्छु काकोली भन्ने हो। त्यसपछि गानो कुकुर तरुल ओजा कुकुर तारुलको पनि ओजा कुकुर तारुलको गानो निकाल। पामल धाइरोको चाहिँ धाइरोको पामल निकाल। मौवाको पामल निकाल। त्यसपछि गएर लाई गुराँसको पोमल चाहिँ फ्या गरेर चाहिँ लाई गुराँसको पामल निकाल्ने। फ्रुट चाहिँ रिट्ठाको ओफेमा रिट्ठाको फल निकाल्ने। रिट्ठाको फल निकाल्नु। त्यसपछि फ्रुट चाहिँ अमलाको ओडेर चाहिँ निकाल्नुपर्छ अमलाको। त्यही फ्रुट डालेचुकको चाहिँ डालेचुकको पनि ओडेरै हो। त्यसपछि चिउरीको पनि घोस्टले चाहिँ चिउरीको निकाल्छ। फ्रुट पनि ओडेर है त। त्यसपछि धुपीको चाहिँ पनि ओडेर हैन। फ्रुट केको सुगन्ध कोकिलाको पनि ओडेर, धुपीको पनि फ्रुट ओडेर। हर्रोको पनि हैन डेफेले चाहिँ हर्रबाट डेफेले चाहिँ निकाल्ने हो फ्रुट हर्रोको। त्यसपछि बर्रोको पनि डेफे फ्रुट
रुद्राक्षको पनि डेफेल निकाल्छ। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट एबाउट के त सोर्स स्ट्याटस एन्ड सस्टेनेबल कलेक्सन अफ एनटिआइपी स्ट्याटस एसेसमेन्ट अफ सोर्स। लुक एट दिस बिफोर कलेक्सन इट इज इम्पोर्टेन्ट टु इभालुएट द एभाइलेबिलिटी एन्ड कन्डिसन अफ रिसोर्स स्टेप्स इन्क्लुड होइन स्ट्याटस एसेसमेन्ट र सोर्स listing product present in the collection area, selecting species for harvesting, recording availability of each species, and estimating production potential of the resources, and considering renewable capacity to ensure sustainability, and preparing a collection part to determine the annual harvesting quality। त्यसपछि रुट सिस्टमको कुरा चाहिँ continuous collection from the same area every year reduce growth quality and quantity of plant। solution चाहिँ divide the collection area into sections and collect in rotation। benefit of rotation चाहिँ maintain sustainable resource level and preserve quality and quantity of NTIP। अब अर्को पढौँ collectable part and recommended harvested percentage है only specific plant part should be collected to prevent over exploitation and recommended collection limit by plant part maximum harvest percentage। ओके लिफ स्पिसिसको चाहिँ 40% जति पातहरू निकाल्नुपर्छ, बार्कको 30%, फुलको 75%, रुटको 80देखि 90%, सिडको 90%, होल प्लान्टको चाहिँ 60देखि 75%। कलेक्टिङ टाइम चाहिँ हार्भेस्टिङ एट द राइट स्टेज इन्स्योर हाई क्वालिटी र मेटेरियल्स एन्ड प्रोटेक्ट द मदर प्लान्ट एन्ड रिकमेन्डेड कलेक्सन पिरियड चाहिँ प्लान्ट पार्ट कलेक्सन टाइम एन्ड नोट चाहिँ रुट एन्ड स्टिम चाहिँ मिड सेप्टेम्बर टु फागुन मिड मार्च। सेमा है रुट र स्टिम चाहिँ सेमा निकाल्नु पर्यो। बार्क बिफोर चैत्र है बार्क चाहिँ मिड मार्च होइन बिफोर मार्च मर्चा लगाएर बार्क निकाल्ने। बिफोर लिफ स्प्राउट लिफ चाहिँ बिफोर फ्लोरिङ अर स्मल ब्रान्चेस फर स्मल प्लान्ट फ्लोर जस्ट बिफोर फुल ब्लोम एन्ड ideally when air is dry and seed when fruit ripen or just before dispersal and note on habitat and cultivation some species from Cornali are widely only and not yet cultivated। soil preference sandy acidic and organic rich soil are suitable for many of key takeaway चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ assess the status and abundance of resources before collection use a rotation system to maintain sustainability and collect only specific plant part and respect harvested percentage and harvested at the optional time to ensure quality and resource regeneration and collection time of some NTIP। ओके कहिले कलेक्सन गर्ने त भन्ने कुरा छ। एट्रिब्युट कलेक्सन अफ हिमालयन एनटिआइपी इन नेपाल एट्रिब्युट्स 38 एकोनिटम हेटेरोपाइनम कुटकी नियोपाइकोराजे स्क्रोफोलोफाइरा पदमसाल 29 को कुरा गरौँ है त। हेरौँ 38 है एकोनिटम हेटेरोफाइलम 38 चाहिँ कमन नेम चाहिँ 38 रुट इन्डियन एकोनाइट्स फ्यामिली 38 आत्तिनेको चाहिँ
रनुन्कुलासिया, रनुन्कुलास तल रनु हो क्या 38, रनुन्कुलासिया र अल्टिट्युड रेन्ज 25-45 होइन। आत्तिने चाहिँ 25-45 नङमा रेल नङमा चिउटेर रेल जस्तै आत्तिन्छ। 25-45 नेचुरल हेबिटाट कर्णालीमा आत्तिन्छ, नर्मल कर्णालीको मान्छेहरू वाइल्ड वानली। कल्टिभेसन स्ट्याटस इन नेपाल नट कल्टिभेटेड एट। 38लाई आत्तिनेलाई कल्टिभेटेड किन गर्ने, नेपालमा गरिएको छैन। सोइल टाइप आत्तिने स्यान्डमा भएर दौडिन सक्दैन, एसिड भएर र अर्गानिक रिच भएर पनि गाह्रो छ। प्रोपागेसन सिट चाहिँ कार्तिक र कामा होइन, कामामा कलेक्सन गर्ने सिडलाई, कामामा है त। त्यसपछि 38को कामामा सिड स्विङ टाइम चाहिँ माफा होइन, माफामा सिड स्विङ गर्ने आत्तिनेलाई र पोली हाउसमा र चैत्र। सिड जर्मिनेसन टाइम चाहिँ 20-45, 20 लागेर रेलमा चढाइदिने एक दिनमै। जर्मिनेसन टाइम चाहिँ जर्मिनेसन रेट चाहिँ फिज आएर चाहिँ फल खाने आत्तिने मान्छेलाई रेट जर्मिनेसन रेट चाहिँ। भेजिटेटिभ्स प्रोपागेसन फ्रम स्टल्क विथ आई, ओके। एन्ड नर्सरी टु पोलीब्याग्स नट प्र्याक्टिस एन्ड ट्रान्सप्लान्ट टु फिल्ड असरामा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट 29लाई, फिल्ड 38लाई आत्तिनेलाई। फिल्ड स्पेसिङ प्लान्ट चाहिँ रो प्लान्ट इन्टु रो चाहिँ 30x50 होइन, 30 र 50मा चाहिँ आत्तिनेलाई चाहिँ प्लान्टेसन गर्ने। प्लान्ट डेन्सिटी पर हेक्टर चाहिँ 40,000 देखि 44,000। अर्गानिक म्यान्युअर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 25 टन पर हेक्टर चाहिन्छ। इरिगेसन निड चाहिँ लाइट टु मोडरेट इरिगेसन निड एन्ड विडिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ट्वाइस पर इयर, 2 पटक। पेस्ट एन्ड डिजिज चाहिँ नन रिपोर्टेड। म्याचुरिटी चाहिँ सिड भेजिटेसन चाहिँ 4 to 5 इयर एन्ड 3 इयर। हार्भेस्ट टाइम चाहिँ कार्तिक मङ्स कामेर हार्भेस्ट गर्ने र हार्भेस्टिङ मेथड चाहिँ अप्पर रुट एन्ड ड्राई इन सन एन्ड स्टोरेज चाहिँ कोल्ड ड्राई स्टक एन्ड एभ्री एक्सपेक्टेड इल चाहिँ ड्राइड 4000देखि 4500 400देखि 450 केजी पर हेक्टर। मेन केमिकल कम्पाउन्ड चाहिँ कम्पाउन्ड एकोनिटाइड्स र हेटिसाइन भयो। मेडिसिनल युज चाहिँ फेभर, डायग्नोसिस एन्ड रेस्पिरेटरी। टमिक सिग्निफिकेन्स चाहिँ हाई भ्यालु हब एक्सपोर्टेबल एन्ड साइटिस एन्ड लिगल स्ट्याटस एन्ड नन लिस्टेड, ओके। एन्ड सेकेन्ड we can कुट्की, ओके। कुट्की नियोपाइकोराइजा हेटेरो स्क्रोफुलारी फोलिया कुट्की। कुट्ने मान्छेलाई चाहिँ कमन नेम पाइक्रोराइजा कुट्की। फ्यामिली स्क्रोफुलारिएसिया, समटाइम्स प्लान्टाजिनासिया पनि कुटेर प्लान्टाजिनासिया बनाउन सकिन्छ र स्क्रोफुलारिएसिया पनि भन्न सकिन्छ। अल्टिट्युड कुट्नेलाई चाहिँ घाँटीमा समात रोपले डोराले चाहिँ माथिसम्म पुर्याइदिने हो कि अल्टिट्युडमा कुट्नेलाई। र नेचुरल हेबिटाट हेर्न नर्थ फेसिङ मोसी, कुटेर चाहिँ नर्थतिर फाल्दै, उत्तरतिर चाहिँ मोसी हिमालयन स्लोपमा फालिदिने। कल्टिभेसन स्ट्याटस इन नेपाल चाहिँ कल्टिभेटेड इन कर्णाली एन्ड हाई हिलमा चाहिँ कल्टिभेटेड भएको छ है यसलाई। सोइल टाइप चाहिँ मोइस्ट स्यान्ड स्लाइडली एसिडिक। प्रोपागेसन सिड चाहिँ
काममा चाहिँ प्रोपगेसन हुन्छ। फ्रम ड्राई पट सिड सोइङ टाइम चाहिँ माफेर चाहिँ सिड सोइङ गर्ने चैत्र वैशाख। एन्ड सिड जर्मिनेसन चाहिँ 15 देखि 30। तालमा हाल्ने हो भने कुटेर मोजा गन्नाउने गर्न चाहिँ गन्नाएको दिनमा जर्मिनेसन हुन्छ होइन। त्यसपछि जर्मिनेसन रेट हेर्ने हो भने सिंहलाई चाहिँ सुजुलाई खाइसकेपछि जर्मिनेसन हुन्छ। कुटेर सिंहलाई सुजु खाएपछि 52 देखि 60। भेजिटेसन प्रोपागेसन रुट स्टिम कटिङ 3 to 4 inch and you can see नर्सरी टु पोलिब्याग ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ आफ्टर 4वटा लिफ भयो भने चाहिँ कुट्नेहरूले बल्ल चाहिँ नर्सरीबाट पोली पटमा लिन सकिन्छ। ट्रान्सप्लान्ट टु फिल्ड टाइम चाहिँ असार र साउनमा। फिल्ड स्पेसिङ चाहिँ 20 देखि 30 सेन्टिमिटर × 50। प्लान्ट डेन्सिटी पर हेक्टर लगभग 30 देखि 50 बराबर रहेछ 38 को र कुट्कीको। प्लान्ट डेन्सिटी पर हेक्टर चाहिँ 44,000। अर्ग्यानिक म्यान्युअर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 25 टन उही छ पर हेक्टर। इरिगेसन निड चाहिँ लाइट टु मोडरेट, मोइस्चर मेन्टेन्ड, स्प्रे प्रिफर्ड एन्ड यु क्यान सी weeding frequency is needed, pest disease non-reported, maturity seed vegetation 3 year both method and harvest time चाहिँ काममा गए बेला चाहिँ कुट्कीले हार्भेस्ट गर्ने कुट्नेलाई। हार्भेस्ट मेथड डिग रुट स्टिम किलिङ एन्ड ड्राई एन्ड हार्भेस्ट टाइम काममा गए बेला हार्भेस्ट टाइम हो। हार्भेस्ट मेथड चाहिँ डिग रुट स्टिम क्लिन एन्ड ड्राई। स्टोरेज चाहिँ ड्राई स्याक पेस्ट प्रोटेक्ट। एक्सपेक्टेड इल्ड चाहिँ 450 देखि 600 केजी पर हेक्टर होइन। 450 देखि 600 अलिकति बढी रहेछ। 38 चाहिँ 450 सम्म, 400 देखि 450 हो भने कुट्ने चाहिँ 450बाट 600 केजी पर हेक्टर। एक्सपेक्टेड इल्ड। मेन केमिकल कम्पाउन्ड चाहिँ पाइकोराइजा, कुट्की, कुरिन, पिच भयो। मेडिसिनल युज चाहिँ फेबर इन्डिकेटेसन जुइन्डिक्स, मलेरिया। इकोनोमिक सिग्निफिकेन्स चाहिँ मेजर रोल इन्कम सोर्स इन कर्णाली एन्ड साइटिस लिगल स्ट्याटस साइटिस एपेन्डेक्स 2 र रेगुलेटेड एन्ड ठिक छ। एन्ड वी क्यान सी अर्को कुरा पढ्छौँ। पदम चाल्ने, जसले पदम चाल्छ त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ है। कमन नेम हिमालयन रुबर्ब, हिमालयन रबर जस्तै पदम चाल्छ हिमालयन। फ्यामिली चाहिँ पोलिगोनासिया होइन। पदम चालेर चाहिँ पोलेछ, पोलिगोनासिया फ्यामिलीमा पर्या हो। अल्टिट्युड मोन होइन। चन्द्रमामा चाहिँ पानी परेपछि जति बेला पर्छ त्यही बेलासम्म अल्टिट्युड हेर्ने 3200 देखि 4200। एन्ड नेचुरल ह्याबिटेट फरेस्ट मार्जिन रकी एरियाज। कल्टिभेसन स्ट्याटस इन नेपाल चाहिँ रेयर, निड कल्टिभेसन परमिट। सोइल टाइप लोम, पदम चाल्ने लोम सोइल टाइपमा हिँड्छ र स्लाइडली एसिडिकमा पनि हिँड्छ। प्रोपागेसन सिड चाहिँ काममा गए बेला प्रोपागेट हुन्छ पनि, पदम चाल्दै काममा जाँदै गर्दा प्रोपागेट हुन्छ। एन्ड सिड सोइङ चाहिँ माफे होइन, माफेमा हुन्छ चैत्र वैशाखमा। र सिड जर्मिनेसन चाहिँ 7 देखि 10 दिन। पदम चाल्दै इन्द्रेणीको वरिपरि घुमेर चाहिँ माथि ताजमहलमा गएको दिनमा जर्मिनेसन टाइम हो। र जर्मिनेसन रेट चाहिँ 52 देखि 60 सेम कुट्की बराबर हो। भेजिटेटिभ्स प्रोपागेसन चाहिँ रुट सिस्टम कटिङ 3 to 4 inch, रुट कटिङ 3 to 4
inch हुन्छ and we can see usually planted directly. Okay, and transplant to field time चाहिँ असरामा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट टु फिल्ड टाइम एन्ड 45 60 × 60 फिल्ड स्पेसिङ प्लान्ट टु प्लान्ट रो प्लान्ट डेन्सिटी पर हेक्टर चाहिँ 17,000 एन्ड अर्को गएर चाहिँ 25 टन पर हेक्टर अर्ग्यानिक म्यान्युर रिक्वायरमेन्ट 25 टन पर हेक्टर इरिगेसन निड चाहिँ मिनरल किप सोइल एन्ड मोइस्ट एन्ड विडिङ फ्रिक्वेन्सी 3 to 4 विकमा चाहिँ विडिङ फ्रिक्वेन्सी पेस्ट डिजिज चाहिँ रेयर लो इन्सिडेन्स एन्ड म्याचुरिटी सिड भेजिटेटिभ चाहिँ 3 to 10 year एन्ड हार्भेस्टिङ टाइम कार्तिक र मङ्सिर कार्तिक मङ्सिरमा हार्भेस्टिङ टाइम एन्ड हार्भेस्टिङ मेथड चाहिँ डिग रुट सन ड्राई कम्प्लिटली हार्भेस्टिङ टाइम कार्तिक मङ्सिर काममा गए बेला हार्भेस्टिङ हुन्छ पदम चाल्लेको हार्भेस्टिङ हुँदा डिग रुट एन्ड सन ड्राई कम्प्लिटली स्टोरेज ड्राई स्याक इन ड्राई कोल एरिया एक्सपेक्टेड इल चाहिँ 300 देखि 350 भने जस्तै 400 देखि 450 जस्तै 300 देखि 350 पर हेक्टर मेन केमिकल कम्पाउन्ड चाहिँ हेर्ने हो भने इमोडिन र क्राइसोफानोल अक्जालिक एसिड एन्ड मेडिसिनल युज चाहिँ लग्जाटिभ्स वुन्ड कन्स्टिपेसन इकोनोमिक सिग्निफिकेन्स मोडरेट डाई प्लस हर्बल युज साइटिस सेन्सिटिभ्स परमिट रिक्वायर्ड एन्ड क्यान सी वनस्पति विभागमा इनभित्रो जम प्लाज्मा संरक्षण गरिएका वनस्पतिहरू होइन कति छन् त 33 वटा रहेछन् इनभित्रो ओके के त इनभित्रो जम प्लाज्मा ओके के रहेछन् रिमार्क चाहिँ अर्नामेल मेडिसिन के हुन् यिनी सब जाँदाखेरि सुनगाभा बढी रहेछन् है त सुनगाभा कुरिलो इपिकाक गोदावरी कागती होइन कार्नेस रुद्रासे पिपल लिमोनिया लिली पलोनिया आलु गरी 33 वटा त्यसपछि रासायनिक अध्ययनको डाटाबेस तयार भएका वनस्पति प्रजातिहरूको विवरण मैले तपाईको प्रस्तुत जानकारीलाई स्पष्ट रासायनिक अध्ययनका लागि तयार भएका वनस्पति प्रजातिहरू के छन् त भन्दाखेरि रासायनिकको लागि चाहिँ हाम्रो झन्डै कतिवटा त 65 वटा छन् है त यो 65 वटालाई चाहिँ भोलि पढ्ने